جیسے کہ شہر کی خوبصورتی ہوتی ہے، جو شہر کی روڈیں ہیں ان کی وجہ سے خوبصورتی ہوتی ہے. اگر روڈیں اچھی ہوں گی تو شہر کی خوبصورتی ہوگی، اگر سگنل یہاں پر ہوں گے تو ان کی شہر کی خوبصورتی ہوگی. ناظرین، جیسے کہ ہم روڈ کے جو ایشوز پہ آج اس بات کر رہے ہیں ان دنوں میں کہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ایک ہم اور ایشو لے کے آئے ہیں کہ جو میرپور شہر کے جو سگنل ہیں، جو اشارے ہیں، وہ کئی سالوں سے خراب ہیں اور لاکھوں روپے کی مالیت پہ خرچہ کرنے کے باوجود یہ یہاں پر لگائے گئے تھے. ہم نے آپ کو دکھائے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ مختلف جو 4 پوائنٹس پہ اشارے سگنل لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی خراب ہیں اور یہ ٹریفک اہلکار بیچ میں روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے اپنے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور دونوں طرف سے ٹریفک کو روکتے ہیں اور پھر جو دوسری دونوں طرف ہیں، دونوں ٹریک ہیں، وہ ٹریفک کے لیے چلتے ہیں. آئیے ان ٹریفک والوں سے بات کرتے ہیں کہ جب یہ ٹریفک کو روکتے ہیں بیچ میں، روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے، تو کیا آیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ اور یہ تو صرف ایک مچھی چوک کے جو مناظر تھے سگنل کے وہ ہم نے آپ کو دکھائیں، باقی ہم ابھی دیگر چلیں گے. جو نانگی پوائنٹ پہ جو سگنل لگے ہوئے ہیں وہ بھی دکھائیں گے، وہاں کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا جو سگنل ہیں وہ چالو ہیں یا نہیں چالو. یہ چاہیے کہ جو اعلیٰ انتظامیہ ہے، اعلیٰ جو افسران ہیں، جو لیڈر ہیں، جو ملک کے جنہوں نے ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہوئے ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ جو شہر کی خوبصورتی ہے اس حوالے سے تمام جو سہولیات ہیں وہ دی جائیں عوام کو. یہ بتائیں کہ بھائی آپ چوک کے بیچ میں کھڑے ہو کے گاڑیاں روکتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈر تو نہیں لگتا لیکن کافی مشکل ہوتی ہے. ادھر دھوپ کافی ہے، گرمی بھی کافی ہے، ادھر کوئی خاص انتظام نہیں ہے. ایک دو چھتریاں لوگوں نے دی تھیں لیکن وہ بھی غائب ہو گئی ہیں، ادھر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں لیکن کسی نے ٹھیک نہیں کرائی. پچھلے دنوں میں ایک ٹریفک اہلکار کا جو واقعہ پیش آیا تھا پاکستان میں، جو کہ ٹریفک اہلکار گاڑی کے نیچے آ کے اس نے جو گاڑی نے اس کو ٹکر ماری تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اگر سگنل ٹھیک کیے جائیں، اگر سگنل یہاں پر ہوں تو کیا آپ کو تھوڑی سی سہولت نہ ہو جائے؟ ہاں جی بالکل، ہمیں سہولت ہو جائے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کیوں روک رہے ہیں. یہ تو راؤنڈ اباؤٹ پہ ایسے تو نہیں ہوتا لیکن ادھر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اگر کسی کا دھیان بٹا ہوا ہو، آپ کی طرف نہ دیکھ رہا ہو، آپ روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو تو پھر کیسا واقعہ پیش ہے، کیا ہوگا؟ اور جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا آپ کو بینیفٹ دیں گے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو جو اعلیٰ افسران ہیں جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ہے تو واقعی بہت یہ ادھر مشکل بات ہے. ادھر اتنے لوگوں کی یا اتنی گاڑیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں، لیکن اپنے بال بچے یا چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. دھوپ گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے. بالکل جی، خطرے سے خالی نہیں ہے. چھوٹے بہن بھائیوں، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہ. مگر سوالیہ نشان یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ جو سگنل ہیں وہ بند ہیں، ان کو کیوں نہیں ٹھیک کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہم ڈی ایس پی ٹریفک پولیس سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جو دیگر جو اشارے ہیں جو نانگی کے مقام پہ ہیں اور دیگر جو جگہوں پہ موجود ہیں جو خراب ہیں، ان کی وائریں پڑی ہوئی ہیں، تاریں موجود ہیں، باکس بنے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر سسٹم نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کیا جائے. جی ناظرین، جیسے ہم نے آپ کے میرپور شہر کے جو سگنل ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، جو ٹریفک اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں چوک شہیداں میں، قائد اعظم چوک میں اور دیگر جو پوائنٹ ہیں ایسے ٹریفک اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں. مگر ہم ٹریفک پولیس جو ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جو میرپور شہر کے سگنل ہیں ان کو کیوں نہیں کام میں مرمت میں لایا گیا اور یہ کیوں ایسا جو ہے نا ان کا جو کام ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. کہ آپ کے جو ٹریفک اہلکار جو ڈیوٹی دے رہے ہیں مختلف پوائنٹس پہ چوک میں، یہ بتائیں کہ کئی سالوں سے جو اشارے ہیں وہ کافی خراب پڑے ہوئے ہیں اور سسٹم تو ان کے اندر موجود ہے مگر ان کو مرمت میں نہیں لایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ سگنل کے حوالے سے، سگنل کی ٹھیک کرنے کے حوالے سے تحریک ہوئی ہے اور متعلقہ ادارے اس کو نصب کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور جلد ہی یہ تنصیب ہو جائے گی. صحیح کہیں کہ کب سے یہ پروسیجر شروع ہو اور کب تک یہ مکمل ہو جائے گا؟ تھوڑا معلومات. جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت جلد یہ ہو جائے گا اور اس میں فنڈنگ بھی ہو چکی ہے، بس جلدی ہو جائے گا. یہ پولیس میں جو ٹریفک پولیس والے ہیں وہاں ہمارے پاس مین پاور ہی کم ہے، جتنی ہے وہ آپ نے ڈپلائی کی ہوئی ہے. عوام کو چاہیے کہ رعایت الوقت قانون کا احترام کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں. سر یہ بتائیں کہ لاکھوں روپے حساب سے دن کو چلان ہوتے ہیں منتھلی کے، وہ پیسہ کس فنڈنگ میں جاتا ہے اور کس وہ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو گورنمنٹ کے جو خزانے میں جاتا ہے نا، وہ پولیس کے فنڈنگ میں نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ ان کا پرسنٹیج ہوتی ہے
जो इनको कमीशन मिलता है, लेकिन वो ख़जाने में जाता है, उसकी बाकायदा मंजूरी के तहत वो जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वो इस्तेमाल होता है। ये सिग्नल के लिए नहीं है वो जो सर ये आखिरी बात है कि ये जो सिग्नल हैं ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है ठीक करने की? ये ज़िली इंतज़ामिया प्लस कॉरपोरेशन की जो बल्दिये उज़मा हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको ठीक करवाएं। जी हाँ, वो पता नहीं उनके पास फंड हैं या नहीं, मुझे ये पता है कि इसकी तहरीक चल रही है, अंडर प्रोसेस है, जल्द ये तकमील हो जाएगी। मीरपुर कॉरपोरेशन है, जो बल्दिया के एहलकार हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो सिग्नल हैं उनको बेहतर किया जाए, उनको मरम्मती का जो फंडिंग के हवाले से उनके पास फंडिंग है या नहीं है इनका तो उनके पता। मगर ये है कि हम चलेंगे भी बल्दिया जो एडमिनिस्ट्रेटर है बल्दिया, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम यासीन साहब के साथ। इनसे बात करते हैं जो मीरपुर शहर के सिग्नल हैं वो काफ़ी अर्सा से ख़राब हैं और उनको मरम्मत में नहीं लाया गया। सर ये बताएं कि जो मीरपुर शहर के सिग्नल हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, उनकी मरम्मती का काम क्यों नहीं शुरू किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये MDA इदारा तरक्यात मीरपुर ने लगाए थे और उन्होंने हमें वर्किंग हालत में हैंड ओवर करना था और मेंटेनेंस अगर हमारे हैंड ओवर होते तो हम उसकी मेंटेनेंस करते। तो जब हमने कहा उनको कि हमारे हैंड ओवर करें तो वो उस वक्त वर्किंग हालत में नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम इसको वर्किंग हालत में करके आपके हैंड ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको ठीक ही नहीं करवाया। और भी बहुत सी जगहों पे उन्होंने कोई सोलर लाइट्स लगाई हुई हैं, कोई पार्क्स बनाए हुए हैं, वो भी हमें उन्होंने हैंड ओवर इस वजह से नहीं किया कि वो वर्किंग हालत में नहीं है। जब वर्किंग हालत में होंगे तो हमारे हैंड ओवर हो जाएंगे, फिर उसकी हम मेंटेनेंस भी करेंगे। बरक़ियात और MDA ने मिल के लगाए थे, ये ट्रैफिक वालों मिल कर लगाए थे, और ये जब आपके हैंड ओवर किए गए उन्होंने उस वक्त ये ख़राब थे? नहीं किए, हैंड ओवर किए नहीं और आपने ले क्योंकि ख़राब थे, जब मेंटेनेंस ही नहीं इसकी हुई, ये चल ही नहीं रहे, नहीं किए हुए। तो अब जो कि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है तो साथ आपके पास फ़ंड होंगे तो ठीक करवाएंगे, तो क्या इनके लिए आपके पास कोई फ़ंड्स नहीं है? फ़ंड किसी चीज़ के लिए मखसूस हमारे पास होते नहीं हैं कि ये इसको फ़लाँ यार्ड में हमने ख़र्च करना है। फ़ंड्स तो हमारे एक जनरल टैक्सेस से आते हैं, तो वो जहाँ पे ज़रूरत होती है उससे वहाँ पे हम ख़र्च करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी आम चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी अभी वो जिसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिसमें सीवरेज का काम है, सेहत सफाई का काम है, बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं। लेकिन ये जो चीज़ है इसको अगर वो वर्किंग हालत में हो तो हम लें और उसके बाद हम उसको मेंटेनेंस भी करेंगे। लेकिन यह है कि वर्किंग हालत में पहले उसका होना ज़रूरी है, जिसने उसको किया हुआ है वो उस हालत में हमारे हैंड ओवर करे। अभी ये किसके हैंड ओवर में है? अभी तो MDA ने लगाए थे, उसके बाद उन्होंने हमें हैंड ओवर किए ही नहीं है, उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्हीं के पास रिकॉर्ड है, उन्होंने लगाए हैं, क्या खर्च किया उन्होंने क्या नहीं किया उनको पता होगा। तो ये अब ऐसे ही रहेंगे या कोई आप एप्लीकेशन देंगे किसी अफसर को, MDA के जो अफसर हैं, कि इनको बेहतर किया जाए, जो हमारे हैंड ओवर में करें या हमें बजट दें कि हम इनको ठीक करवाएं? नहीं, ये हमारी एप्लीकेशन की इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि MDA का अदारा भी मीरपुर के लिए है और वो सारी डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट का अदारा है, हमारा जो है उसको मेंटेन रखने वाला अदारा है। जो चीज़ें MDA वाले करते हैं वो उसके बाद हमारे हैंड ओवर करते हैं। हमारे 26 सेक्टर उन्होंने हैंड ओवर किए हैं डेवलप करके। अभी जो बहुत से सेक्टर रहते हैं उन्होंने डेवलप किए हुए, उन्होंने अभी तक हमारे हैंड ओवर नहीं किए हुए। हमारे हैंड ओवर करेंगे तो उनका कंट्रोल हमारे पास आएगा, जब हैंड ओवर करेंगे तो फिर उसके बाद हम उसको मेंटेन रखेंगे। जी नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गुलाम यासीन साहब से हमने बात की है, उनका यही कहना था कि जो मीरपुर शहर के इशारे हैं वो ट्रैफिक और MDA ने लगाए थे। जब हमारे साथ उन्होंने बात की तो वो उस वक्त इशारे ख़राब हुए थे, वो चल नहीं रहे थे, इस वजह से हमने उनसे हैंड ओवर नहीं किए। और हमारे पास अगर तो चलती हालात में हैंड ओवर करें तो हम उनको आगे मेंटेन रखेंगे, अगर चलती हालात में हमें हैंड ओवर नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे चलाएँगे? हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम और चीज़ों पे बजट मेंशन करते हैं, और चीज़ों पे बजट हमारा होता है। और उनका यही कहना था कि मज़ीद शहर में सफाई सुथराई के हवाले से तो हमारा जो मनसूबा वो जारी है, मज़ीद जारी रहेगा। मगर जो सिग्नल हैं वो जो शहर की ज़रूरियात हैं, जो आवाम की ज़रूरियात और शहर की खूबसूरती है, इससे ट्रैफिक एहलकार जो ट्रैफिक पुलिस है, DSP ट्रैफिक पुलिस हैं, वो भी गाफिल हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वो भी गाफिल हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। अगर इन दोनों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती तो MDA की ज़िम्मेदारी बनती है। ये महकमे अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं और इसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि लाखों रुपए की मालियत से जो शहर में सिग्नल लगाए गए हैं और अभी मौजूद हैं, उनको थोड़े खर्चे में मेंटेन करना चाहिए वो। मगर ये महकमे है कि एक दूसरे की लड़ाई में आवाम को पिस रही है आवाम।